عزیز دوستوں ساتھیو، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یعنی عقل، فہم اور فراست کے ذریعے اگر اس کو بروئے کار لاتا ہے، خدا کے بیدوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں انقلاب، ترقی کے جو راز ہیں، راستے ہیں، وہ ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی شخصیات پر آج ہم غور کریں گے، یعنی ان شخصیات نے، ان انسانوں نے اس عقل کا، اس فہم کا اور فراست کا استعمال ایک عمدہ اور نایاب انداز میں کیا تھا، اور جو قدرت کے جو راز تھے وہ بے تھے، وہ اپنی مثال علمی لحاظ سے ان پر عیاں ہوتے چلے گئے تھے۔ یعنی ہماری مراد ان شخصیات سے افلاطون اور ارسطو کی ہے۔ آج ان کے حوالے سے دیکھیں گے، ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ افلاطون کا جو ڈرامے پر جو الزامات ہیں، ڈرامے کو رد کرنا، اور ارسطو کا اس کے حق میں دلائل دینا، اگرچہ ان کے مابین ایک استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ بھی تھا۔ ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو پہچانیں گے کہ افلاطون کس انداز میں، افلاطون کس رویے کے اندر ڈرامے پر الزام لگاتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے، جبکہ ارسطو اس کا جو شاگرد ہے ڈرامے کے حق میں دلائل بھی دیتا ہے۔ تو آج مختصر طور پر ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کو پہچانیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے اور کیوں کرنی ہے۔ یعنی ہمارا جو آج کا موضوع واضح ہے کہ افلاطون کا ڈرامے پر الزام، یعنی وہ کیا الزام دیتا ہے، اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم ان سارے سوالات کو کیا ہے آج جانیں گے، پہچانیں گے۔ تو نئے ناظرین اور سامعین سے میں درخواست ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے مددگار وہ ثابت ہو سکے اور آپ تک بآسانی پہنچتی بھی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم دو شخصیات میں سے ایک شخصیت پر ذکر کریں گے، اور وہ ہمارے پاس سب سے پہلے وہ ہے افلاطون کی۔ یعنی افلاطون فلسفے کی دنیا میں ایک عظیم نامور اور بنیاد رکھنے والا میں وہ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی۔ یعنی افلاطون ڈرامے کے خلاف کیا ہے وہ بات کرتا ہے، جبکہ ارسطو کیا ہے وہ ڈرامے کے حق میں دلائل دیتا ہے۔ اب افلاطون جو کہ وہ خلاف ہے اور یہ کیا ہے اس کے حق میں ہے۔ ہم ان دونوں کو کیا ہے وہ تجزیہ کریں گے، اس کی بنیاد کس لحاظ سے خلاف پر ہے اور اس کی بنیاد حق میں کس طریقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی افلاطون ڈرامے پر الزام دیتا ہے، یعنی اس کے خلاف ہے اور اس کے کیا ہے وہ الزام دیتا ہے، اور وہ الزام کیا دیتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ افلاطون کے نظریے کے مطابق ڈرامے پر الزام کیا ہے، وہ جذبات کو اشتعال دیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس افلاطون کا آ گیا کہ وہ ڈرامہ کیا ہے وہ جذبات کو اشتعال دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہے وہ برانگیختہ کرتا ہے۔ یہ بات اس کی بالکل درست ہے، کیونکہ افلاطون کا جو زمانہ مسلسل کیا ہے وہ اشتعال انگیزی، بے سکونی اور بربادی کے عالم کو بیان کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، اس کا تیسرا بیان کرنا ہے وہ عقل کی بجائے وہ جذباتی کرتا ہے۔ یہ اس کا اہم نقطہ ہے، یعنی عقلی کی بجائے وہ جذبات کو ابھارتا ہے، انسان کو جذباتی بناتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی لفظ اشتعال کو، برانگیختہ کو اور جذبات نگاری کے بارے سے دیکھیں تو میرا معاشرہ یعنی پاکستان اس کی بہترین مثال ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا المیہ ہے، ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر کیا وہ منفی جو تاثرات ہیں وہ انتہائی، وہ اعلیٰ درجے کے کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ اور افلاطون کا جو زمانہ تھا، اب اس کو موجودہ زمانے کے ساتھ لنک کریں تو اس کو سمجھنے میں وہ میری اور آپ کی معاونت بھی کرتا ہے۔ یعنی افلاطون اسی اعتبار سے بیان کرتا ہے کہ ڈرامہ کے وہ جذبات کو ابھارتا ہے، ڈرامہ کیا ہے وہ اشتعال انگیزی دیتا ہے، وہ برانگیختہ کرتا ہے، عقل کے بجائے وہ جذبات پر حاوی ہوتا ہے، جو کہ منفی تاثرات پیدا کرنے میں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے بہترین سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ یہ تو افلاطون کا بنیادی نظریہ اسی بنا پر ہے، اور اسی بنا پر ڈرامے کے خلاف ہے اور ڈرامے پر الزام دیتا ہے۔ الزام اس سے ہے کیونکہ معاشرے کے اندر وہ کیا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، جبکہ وہ بگاڑ کیا معاشرے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ تو افلاطون
अफलातून का बुनियादी नजरिया इसी बिना पर है। अब इससे हमें पता चल गया कि अफलातून का जो ज़माना था ना वो क्या था, वो बर्बादी और बेसुकूनी का जो आलम था ना वो मंजर पेश करता है, और इसी बिना पर अफलातून क्या है इस बारे में इस बात की तस्दीक करता दिखाई देता है। अब अरस्तु की तरफ आए तो अरस्तु इसी का शागिर्द है, मगर वो इसके हक में दलाइल देता है। वो इस ट्रेजेडी को वो तरस और खौफ के जज्बात के क्या है वो उबार कर ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहाँ पे जज्बात वो थक कर क्या है एक हिम्मत और हौसला की सूरत में पैदा होते हैं। इस बंदे का ये बयान करना है। अगर इसके अलमिया का जिक्र यानी अफलातून के बाद हमें अरस्तु का ज़माना मिलता है, अरस्तु के ज़माने के अंदर इस तरह की बेसुकूनी हमें नज़र नहीं आती, इस तरह के जो बर्बादी बेसुकूनी का जो आलम है इश्तहार अंगेजी का वो नज़र नहीं आता, और इसी वजह से इसका दौर इससे हटकर है और अरस्तु इसके हक में दलाइल देता है। वो क्या करता है, जो ट्रेजेडी होती है जिसे हम अलमिया के नाम से पुकारते हैं, अलमिया कहा जाता है, वो कहते हैं कि जब ड्रामा के जरिए ये ट्रेजेडी या अलमिया हम करते हैं तो वो क्या वो तरस और खौफ वो इस जज्बात को क्या उबारता जरूर है, मगर एक मुकाम पर लेकर जाता है, और वो मुकाम क्या है जहाँ पे थक हार कर क्या है वो हिम्मत और हौसला का सबब बनती है। यानी अरस्तु का ये बयान करना है, अरस्तु का मानना ये है कि अगर ये इश्तिहार अंगेजी जरूर करता है, ये इंसान के जो अल्फाज हैं उसके ख्यालात उनके दरमियान ताना पाना करके वो मुआशरे के अंदर बिगाड़ के बजाय जज्बात जरूर उबारता है, लेकिन वो जज्बात का एक हद तक जाकर यानी वो स्टार्टिंग लेते हैं तरस और खौफ से, वो जज्बात तरस और खौफ से मुकाम अपना शुरू करते हैं और एक मुकाम तक थक हार कर ख़त्म हो जाते हैं, और उससे एक आगे सफ़र शुरू होता है, और वो जो नया सफ़र है ना वो हिम्मत और हौसले का है, और वो पैदा करता है, और वो पैदा करके वो किथारसिस का सबब बनते हैं। यानी किथारसिस का यानी जिसे हम अखराज कहते हैं, यानी वो जो इश्तिहार अंगेजी होती है इस मुकाम पे आके वो ख़त्म होकर एक हौसला हिम्मत और ताकत की सूरत में एक पावर की सूरत में आता है, और वो आकर इन सारी चीज़ों का क्या करता है वो किथारसिस कर देता है, अखराज कर देता है। और यही वो यूनानी तरीका यानी किथारसिस क्या है, ये वही यूनानी तरीका है जिसके लिए इलाज दरियाफ्त होता है। अब वो इलाज क्या है, अब इसको समझते हैं। आम रोजमर्रा जिंदगी में जब हम देखते हैं हमारे जिस्म पर इंसानी जिस्म को थोड़ी फिंसी आती है, उसके अंदर वो रेशा पैदा होता है जिसका अखराज होना बेहद ही जरूरी है। अगर वो इंसानी जिस्म के अंदर मुसलसल रहता है तो इंसानी जिस्म के लिए वो क्या है नुकसान का सबब वो ठहरता है। तो इसी बिना पर अरस्तु का ये कहना है वही यूनानी तरीका कि जब तक उसमें से उस मादे का अखराज नहीं होगा तब तक वो जिस्म का हिस्सा ठीक नहीं होगा बल्कि तकलीफ का सबब बनेगा। अब यही वो तकलीफ की अनासर है। अगर उसका तजिया करे जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर वो मादा ज़ायदुल मादे उसके अंदर वो जमा हो चुके हैं, इंसानी जिस्म के लिए वो नुकसान का सबब है, तो ये वो क्या है वो रहम और तरस का जो खौफ कर रहा है इनको क्या है अखराज उस रेशे की तरह इसका अखराज होना बेहद ज़रूरी है। तब फिर क्या वो हिम्मत और हौसला और ताकत की सूरत में क्या है वो अखराज से बाहर निकलता है। तो ये क्या है वो यूनानी ये तरीका इंतखाब किया इलाज के अतबार से। यानी अब मजीद देखें तो आप जलाब से वाकिफ होंगे जिसको हम कस्टैल भी कहते हैं, यानी उसके ज़रिए यूनान के अंदर जो इंसानी जिस्म के अंदर ज़ायद मादे होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए क्या नुकसान का सबब होते हैं उसके लिए कदीम तरीके से वो इलाज किया जाता था ताकि इंसान के वो सहल और मुमतना का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी के अयाम बाआसानी वो बसर कर सके। यही अरस्तु इसके हक में है। जब वो कहता है कि इन चीज़ों से सफ़र शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक आता है तो वो हिम्मत और हौसला और ताकत के जज्बात वो उभरते हैं और उभरने के बाद वो क्या ये चीज़ का क्या है अखराज हो जाता है। तो इसके इवज़ एक क्या बनता है एक किरदार नुमा होता है, इंसान की ज़िंदगी का नया किरदार रूनुमा होता है। फिर उसका जो अंदाज़े बयां होता है वो
मुफरद और आला होता है उसका ख्याल एक उम्दा होता है, और उम्दा होने के साथ साथ उसके अंदर वो मौजूनियत और गीत, ये सारे जज्बात क्या है वो इसके ज़रिए ही रूनुमा होते। जब तक ये चीज़ें हैं ये कभी भी पैदा नहीं होगी। ये है असल अरस्तु का। अगर जब इन दोनों का देखें तो इन दोनों का बुनियादी फ़र्क है वो ज़माने के एतबार से। क्यों? क्योंकि अफलातून का ज़माना क्या था, वो इंतशार का था, जबकि अरस्तु का ज़माना इंतशार का नहीं बल्कि वो सुकून का था। क्योंकि सिकंदर आज़म ने इसके बाद सिकंदर आज़म ने एक कानून और पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास लॉ बना लिया था जिसके ज़रिए एक रियासत के अंदर इंसान को और उस शहर को कानून और राइट्स मुहैया होते हैं। तो अरस्तु का लिहाजा इस वजह से क्या है, इंतशार का ज़माना नहीं है, जबकि यहाँ पे सुकून और अमन की है, जहाँ पे इंतशार की और बर्बादी और बेसुकूनी का मंजर वो हमें पेश नजर आता है। यानी दोनों ने अपने हालात और वाक़यात के ज़रिए, दोनों फ़लसफ़ा दानों ने अपने मुआशरे की अक्कासी करते हुए अपने अपने उस ज़माने की अक्कासी और अपने ख़यालात का अक्कास व निकास भी निकाला है। और दोनों तरीक़ों से इस बात की हमें समझ आ गई अफलातून ने ड्रामे पर इल्ज़ाम क्यों दिया है और अरस्तु के हक़ में क्यों है। आज हम इसके बारे में जाना और पहचाना है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं आई तो उसे आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।